देश दुनिया च बसदे पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट राजीव भास्कर जी। भास्कर साहब जी आया। शुक्रिया दोस्तों, पंजाब दे सियासी सफां दे विच एक बारी फिर घमासान है। कांग्रेस का कलेश मुकण का नां नहीं लै रहा। दिल्ली तो सद्दा आया और चंडीगढ़ के गलियारियां च गहमा गहमी हो गई। एक तो बाद एक मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा। आखिर वो किहड़े फिकर आ जिहड़े वड्ड वड्ड खाई जाते दोवां खेमिਆਂ ਨੂੰ। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार 2 दिन तो अपने MLAs नाल रुझे हुए आ मीटिंग्स दे विच। आखिर किस तरह की ग्रूमिंग की जा रही है? कांग्रेस की ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ है सोनिया गांधी वो की चाहते ने? क्योंकि 3 ਮੈਂਬਰੀ कमेटी को सारे MLA MP साबका MP और साबका MLA मिल के आए, अपनी गल कह के आए, रिपोर्ट सबमिट हो गई। उस तो बाद केड़ी वो तसल्ली जिहड़ी 3 ਮੈਂਬਰੀ रिपोर्ट तो नहीं हुई। 3 ਮੈਂਬਰੀ कमेटी ने सारी गल राहुल गांधी नूं दसी है, श्रीमती सोनिया गांधी नूं दसी। आखिर केड़ी वो गल आ जिहदे कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं फिकर आ कि जेकर इंज हुंदा है तो मेरा कैंप तगड़ा किवें नज़र आउणा चाहीदा? कि पंजाब दा कोई इग्नोर्ड कांग्रेसी एक बारी फिर मेन स्ट्रीम दे विच वड्डे अहुदे नाल आ रहा? ये सवाल बनता है भास्कर साहब। ये फिकर तां रौले रप्पे इंज दे आ जिवें बच्चों की खेड हो जाती है कि इधरों जोड़ कर लो, इधरों तोड़ कर लो। सो यह जिहड़ी सरगर्मी चंडीगढ़ च है, ये दिल्ली के सद्दे तो बाद ये काफ़ी तीव्र ते तिखी है। इहदे अर्थ की लईए? कल 2:30-3 बजे के करीब कैप्टन साहब ने एक मीटिंग रखी हुई थी कोविड गाइडलाइंस के उत्ते डिसाइड करन दे विच की रिलैक्सेशन देना की नहीं देना। उस टाइम ही यह खबर ब्रेक हुई सी कि सोनिया गांधी ने 20 जून नूं सीनियर आगू कांग्रेस के खास करके पंजाब के उन्होंने बुला लिया तो उत्थे कोई ना कोई फैसला फरमान सुनाया जा सकता है। और ठीक उस वक्त ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शाम नूं 6 बजे तकरीबन 25 को MLA उन्होंने सद्दा दिता और वो MLA उत्थे उन्हां विचों काफ़ी गए भी। उस मीटिंग के विच की होया, खैर यह गल्लां हजे बाहर तो नहीं आई, पर अज शाम नूं 5 बजे दूजा दौर MLAs दे नाल मीटिंग का जारी है। हुण जिस तरह असीं गल करिए कि इदां दी की गल हो गई कि सोनिया गांधी ने 20 तरीक नूं कांग्रेस के आगू सद ले और कैप्टन साहब विधायकों नाल मीटिंग विच बिजी हो गए। अंदाजा लाया जा सकता है भी कुछ इस तरह का फरमान हाईकमान सुना सकती है जो शायद कैप्टन साहब नूं रास ना आए और उहदे वास्ते अपनी टीम अपने MLAs दे नाल डिस्कस करके अगली रणनीति के बारे च वो दसना भी चाहते हैं, उन्हां तो राय भी लेना चाहते हैं। जे इदां हो गया तो असीं की करिए, जे उदां हो गया तो असीं की करिए। यानी इदां ते उदां दे विच फर्क यही है कि जे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे होंदे होए नवजोत सिंह सिद्धू उन्हां दा कोई एलीवेशन कांग्रेस हाईकमान अपने फरमान दे विच सुनांदा है तो कैप्टन साहब नूं उहदे विच की स्टैंड लैना है? जे वो PPCC के प्रधान बनते हैं जिहदे बारे च कैप्टन साहब अखबारां दे विच बयान ऑलरेडी दे चुके हैं कि उन्होंने यह मंजूर नहीं। दूजे पासे उन्होंने कहा कि जाखड़ साहब बड़े कैपेबल बंदे हैगे हैं। जाखड़ साहब कहते भी जे मेरे हटाण नाल पार्टी मजबूत होंदी है तो मैनू तो अज ही हटा दो। इदां दे विच वो राजनीति वो गल्लां जिहड़ी कैप्टन साहब ने कदी अपने MLAs दे नाल शायद पहले गल करनी जरूरी भी नहीं समझी होएगी, अज उन्होंने MLA नूं बुला के अपनी रणनीति नूं स्पष्ट करन दी जरूरत समझते हुए उन्होंने यह मीटिंगां बुलाई हैं। इन्हां मीटिंगां दे विच रंधावा साहब तुहाडे भी काफ़ी अच्छे लिंक हैगे हैं, जिहड़े MLAs हैगे ने वो शाम नूं 6 बजे 7 बजे शायद कुछ पता लगे कि उन्हां उस मीटिंग दे विच कैप्टन साहब चाहुंदे की सीगे, की रणनीति बना रहे हैं और अगे चल के जे हाईकमान इदां दा फरमान सुनांदा है तो उहदे विच कैप्टन साहब का स्टैंड की होएगा। अखबारां दे विच तो उन्हां दा स्टैंड क्लैरीफाई हो गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू उन्हां और कैप्टन अमरिंदर सिंह इकट्ठे काम कर पाएंगे। इहदे वास्ते अखबारी तौर पर एक प्रश्न चिन्ह शुरू तो लग्या होया है कि वाकई इदां हैगा, क्योंकि राजनीति दे विच दुश्मन दोस्त कुछ पता नहीं लगता और किसी भी संभावना तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत बार हो जाता जो मायावती और अखिलेश यादव इकट्ठे रल के इलैक्शन लड़ सकते हैं तो राजनीति दे विच कुछ भी संभव है। वैसे जिहड़े जीवन के किसी भी सफीयर दे विच अजकल कोई पक्का सज्जण ते पक्का दुश्मन नहीं हुंदा। हुण कल्ली सियासत लई ये शब्द नहीं गे रह गए, पर दूजे बन्ने जे देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिहड़ी कार्यशैली आ वो पिछले अरसे तो बदल गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिहड़ा सिस्मा हुण तां कल उत्थे दूजा भी इन्हां ने टूणा करता, अकालियां ने ते बसपा वालियां रल के भी पानी पुणी भी उत्थे नहीं तां आम तौर ते चंडीगढ़ दा मटका चौंक ते दूजियां रहायशां ही हुंदियां सी। सो सिस्मा
ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 40-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਸਟ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਟੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਅਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਮ ਹੈ। ਅਗਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਅਗਰਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਹੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 40-45 ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂਫਾਨ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸੱਜਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਪੜੀ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ? ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੌਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਟਾਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਥਾਪੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ 'ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਠ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜੇ ਤੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਐਮਐਲਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 3 4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਬਨਾਮ ਕੈਪਟਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਸ ਗਈ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਔਰ ਰਾਹੁਲ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਈ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਚਕਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, 2ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2 ਨੰਬਰ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਦੇ ਸਿੱਧੂ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚਿਆ ਪਰਖਿਆ ਹੋਊਗਾ
ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਉਣ ਦੇਊਗੀ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟ, ਲਗਭਗ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪਿਆ, ਪਾਇਲਟ ਔਰ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਲਾਨੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਥਾਪੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਖੇਮੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੇਮਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲਾ ਖੇਮਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਖੇਮਾ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲਾ ਖੇਮਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ 90% ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਐਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਊਗਾ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਧਿਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਜਵਾ ਬੜੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਾਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਝਟਕਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਿੰਡਰਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ
ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਿਪਟ ਜਾਊ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡੀ, ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਥਿਤੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਦ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਤੇ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਲੱਕ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 58 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ 59 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਘੱਟ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆ ਗਈ 70। ਜਦ 70 ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਪੂਰੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 117 ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ 40 ਐਮਐਲਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ 30-40 ਐਮਐਲਏ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ 2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਊਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਜਗ੍ਹਾ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਰਹੇ, ਕਲੇਸ਼ ਇੰਝ ਰਿਹਾ, ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਖੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਉਹੀ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣ? ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।